آگے بڑھتا ہوں۔ اس بات کا اطمینان کیا جو کہ ایک حقیقت ہے کہ آج لوگوں کی چنی ہوئی سرکار یہاں کے سب سے قابل چیف منسٹر جناب عمر عبداللہ صاحب کی قیادت میں لوگوں نے یہاں پہ بھیجا، اور تقریباً 7 سال کے وقفے کے بعد اس بات کا بھی ذکر ہوا کہ چیف منسٹر صاحب نے، جو کہ فائنانس کے منسٹر بھی ہے اور عنقریب بھی حاصل کیے اور بجٹ کی تیاری کی، جس کے لیے میں چیف منسٹر صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی یہ توقع بھی رکھتے ہیں کہ جو ہم سے مانگنے کے لیے ایک بہت بڑا بوسٹ ملے گا۔ ایل جی صاحب نے اپنے تقریر میں ریاست کی بحالی کا حوالہ دیتے ہوئے ایک امید افزا بات کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگوں نے بڑھ چڑھ کے الیکشن میں حصہ لیا۔ پہلی بار اتنی تعداد میں لوگوں نے ووٹ کا استعمال کیا، اور استعمال کر کے ایک امید کے ساتھ جو حقوق ہم سے چھینے گئے، تو ہمارے تشخص کی آبیاری کرتے تھے، جو ہم سے انکانسٹیٹیوشنلی چھینے گئے، ان کی بحالی کے لیے بھی ان کا یہ مینڈیٹ ہے۔ آج اس ایوان کو یہ ذمہ داری بھی آنریبل اسپیکر صاحب کہ لوگوں کے ان توقعات پہ کھرا اترے۔ یہ ریاست کی بحالی ہی کی بات نہیں، یہ لوگوں کے ان تحفظات کی بات جو ان کو جموں کشمیر میں ایک پیکیولر ریاست اور سماج ہونے کی وجہ سے دیے گئے۔ ہمارا ملک ایک بہت بڑا وسیع ملک ہے، جہاں طرح طرح کے لوگ رہتے ہیں، الگ الگ کلچر ہے، الگ الگ ریجن۔ اگر دیکھیں تو یہ ملٹیپل ڈائیورسٹی کا ایک نمونہ ہے، اور جس کو ہم اکثر بیشتر یونٹی ان ڈائیورسٹی کے نام سے کہتے ہیں، اور اس ملک کی آبادی 140 کروڑ کے زیادہ ہے۔ اور جب ہم جموں کشمیر پہ نظر دوڑاتے ہیں، اس ملک کی عکاسی کرتا ہے، یہ ایک چھوٹے لیول پہ عکاسی کرتا ہے۔ اگر یہاں 1,40,00,000 لوگ ہی بستے ہیں، مگر پورے ملک کا ایک پکچر دے دیں، اگر ہندوستان بھر میں الگ الگ تحفظات لوگوں کو حاصل ہے، جموں کشمیر کی اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں بھی کچھ تحفظات دیے گئے۔ کیا وجہ ہے کہ ان تحفظات کو ختم کیا گیا اور ان کی بات کرتے ہوئے یہاں پریشانی ہوتی ہے؟ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں کے لوگ بھی چاہتے ہیں، ہم یہاں بھی لوگوں سے ملتے ہیں، ان کی بھی اندر سے بھی ایک یرننگ ہے کہ جو عزت، جو وقار ہم کو اس ملک میں تھا، اس کے ساتھ کھلواڑ ہوئی۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان تحفظات کو بحال کیا جائے۔ اگر اسٹیٹ سبجیکٹ لا ہے آنریبل اسپیکر صاحب، یہ تو ہمیں کسی نے نہیں دیا تھا، یہ تو ہمیں وراثت میں ملا۔ یہ مہاراجہ بہادر کے زمانے میں جب ان کو محسوس ہوا، اس وقت تو ایڈمنسٹریشن میں سب سے زیادہ تو یہاں کا تناسب تھا، انہوں نے ایک بات کا احساس کیا کہ ہمیں اس میں پروٹیکشن دینا ہے، تو اسٹیٹ سبجیکٹ لا بنایا، اور جس کو کانسٹیٹیوشن بنانے والے فور فادرز آف دا کانسٹیٹیوشن نے کھلواڑ نہیں کیا، بلکہ بحثیت امانت ٹرانسفر کیا اور یہاں کے لوگوں کو تحفظ دیا 35A کی شکل۔ اگر ہم پھر مجھے ابھی 5-7 منٹ، کیونکہ میں 3-4 منٹ ہی ہوئے، مجھے تو بولنے دیجیے۔ یہ جو ٹائم، کوئی بات نہیں سر، آئی ہیو ٹیکن پرمیشن آف مائی چیف وپ۔ تو یہ تحفظات جو ہمیں ملے، یہ ہمیں کسی دوسرے ملک سے حاصل نہیں ہوئے تھے، یہ یہاں کے آئین اور آئین ہند نے ہم کو دیے۔
महाराजा बहादुर ने जिन हालात में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्रेशन किया, सब पढ़े लिखे लोग, मुझे इस बात की हैरानी होती है। मैं काफ़ी सारे दोस्त यहाँ पे बैठे हैं जो कि आरएसएस से आए हुए, जो कि बीजेपी के कोर लोग, वो इस बात को अंदर ही अंदर समझते हैं। लेकिन हैरान की इस बात की है, जो यहाँ से वहाँ गए सब वो ज़्यादा शोर करते हैं। थैंक यू सर। मेरी गुजारिश होगी, थैंक यू। इस रियासत की बहाली के लिए हमें सब लोगों को मिलजुल के बात करनी होगी। सर मुझे जस्ट 2-3 मिनट और चाहिए। 2-3 मिनट की गुंजाइश नहीं है, मेहरबानी करके 2-3 मिनट की। प्लीज प्लीज, तो नहीं इम्पोर्टेंट है ना, लेकिन सब और प्लीज कंक्लूड नाउ। जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट की बात की गई, गवर्नर इंतजामिया ने पिछले 3-4 साल में कई बार एम्प्लॉयमेंट वो रिक्रूटमेंट एजेंसीज को भेजे हुए हैं, लेकिन हमें पता है उनका हाल क्या हुआ। आज चाहते हैं कि जितनी भी वैकेंसीज है उनको फिल किया जाए और ट्रांसपेरेंट तरीके से फुलफिल करना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं एक बात जरूर कहूँगा, इस्तिराब है हमारे नौजवानों के अंदर में, रिजर्वेशन को लेके इस्तिराब। जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो परेशान, जो कैटेगरीज के लोग वो इसलिए परेशान, शायद उनकी रिजर्वेशन कम हो रही है। मैं गुजारिश करना चाहूँगा सरकार से कि इस पे कॉल ले लें और इस इस्तिराब को ख़त्म करें, और जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ बैठी हुई है उनको मौका दें। जहाँ ही नहीं है निजामुद्दीन साहब, बस प्लीज। अगर ऐसे मेरे ख्याल में चलता नहीं है ना। हमारे रोडवे और रेलवे की बात की गई है, ये अच्छी बात है, लेकिन मेरी गुजारिश ये होगी कि ये रोड प्रोजेक्ट और रेलवे प्रोजेक्ट जो है हमारी इकोलॉजी, हमारे पैडी लैंड, हमारे हॉर्टिकल्चर और हमारे फॉरेस्ट के ऊपर से ना गुजरे, उनका तहफ़्फ़ुज़ करते हुए। क्योंकि आज भी अगर हम देखते हैं, यही चीज़ें हैं जो इस रियासत की मईशत को संभाल सकते हैं। इसी तरह वाटर हार्नेसिंग का कंसेप्ट दिया गया, अच्छी बात है, लेकिन जैसे आप भी जानते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो स्टम्बलिंग ब्लॉक है वो इंडस वाटर ट्रीटी। मेरे ये दोस्त कभी उस पर बात नहीं करेंगे। 6 दरिया थे, 3 यहाँ के किसी और मुल्क को दे गए, लेकिन हमें आज तक उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है और बदकिस्मती से हमें कंपनसेशन भी नहीं दिया जाता है। मैं चाहता हूँ, मैं अभी हाल ही में 2 इम्पॉर्टेंट कैनाल्स का मैंने दौरा किया, पैदल गया मैं। आप जानते हैं नांदी कैनाल को, आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपको भी टच करता है। डडी कैनाल को मैं 35 किलोमीटर में पैदल चला, एक कैनाल पे 30 किलोमीटर दूसरे कैनाल पे पैदल चला। जो हालत मैंने देखी, अब हम फार्मर वेलफेयर की बात करते हैं जनाब स्पीकर साहब, जो मैंने इन कैनाल की हालत देखी है, इनको डंपिंग ग्राउंड बनाया गया, लोगों को वक्त पे पानी नहीं मिलता है। मेरी गुजारिश होगी प्लीज। थैंक यू वेरी मच। निजाम साहब प्लीज गो अहेड। यस प्लीज सर, प्लीज। इसी तरह चेयरमैन साहब, ऑनरेबल स्पीकर साहब, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात कहा गया कि हमारे जर्नलिस्ट को एहसास होना चाहिए आज़ादी।